استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الله ربي واجعلنا من سألنا الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بواجعلنا من الأخيار. من الأحيار ويحيينا على تقوى بلا محنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار بواجعلنا من الأخيار. واجعلنا من الأخيار نشاهد حسن من هو وندن مننا علوى نشاهدها بها جدار بواجعلنا من الأخيار. بواجعلنا من
أعظم المطلوب لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله وقارنها الإخلاص برسالة المختار من حبنا من أنوار لا إله إلا الله رسول الله عليه صلاة الله خير الخلق عند الله صاحب العز والجاه خاتم الرسول الله محمد رسول الله لا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصل يا ربنا وسلم على النبي طاهر الجدود اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وآله الغر ما تبدى بدر وأصحابه الأسود اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين خصوصا لمؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى يعلي درجاته في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال بأمين. اعلم أن العلم حيثما تقرر في الكتاب العزيز أو في السنة إنما المراد به العلم النافع الذي تقارنه الخاشية وتكتيبة المحادثة إلى آخر القول المؤلف رحمه الله تعالى وقال بأمين. أما بعد. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah Allah jualah pada saat hari Jumat yang mulia ini kita dapat bersama kembali berada di tempat yang mulia ini. Semoga Allah senantiasa pula mencurahkan rahmat dan maghfirah serta petunjuk kepada kita. Semoga Allah memberikan kita kelapangan, kesenangan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Kemudian daripada itu kita sambung kembali daripada pembacaan kitab ini minggu yang telah lewat. Telah berkata musannif, "I'lam annal ilma haitsuma taqarrara fil kitabil aziz aw fis sunnah." Artinya ketahuilah oleh kamu bahwasanya ilmu yang berulang-ulang sebutannya di dalam Quran atau di dalam kitab Allah yang maha mulia adanya atau di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya saja yang dikehendaki dengan dia itu ilmu yang memberikan manfaat, yang menyertai akan dia itu takut lawan Allah Subhanahu Wa Taala dan meliputi akan dia itu haibah akan Allah Taala. Dan kata si Ibnu Ibadillah di dalam Syarahul Hukam, Syarahul Hikam, telah berkata musannif, ilmu yang berulang-ulang sebutannya di dalam Al-Quran yang maha mulia itu, kata beliau, atau di dalam hadis Nabi, yang hanya saja yang dimaksudkan atau yang dikehendaki dari itu yaitu ilmu yang memberikan manfaat. Di dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan berulang-ulang. Rancak dia kita. Yang mana semua itu adalah ilmu yang memberikan manfaat untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Sebagaimana adalah Allah menyebutkan bahwa kita itu selalu dipanggil oleh Allah, yakni orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru dzikrullah katsiran katsira. Dzikrullah dzikran katsira. Itu Allah memanggil kita. Hai orang-orang yang sudah beriman. Artinya orang yang sudah percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang bersifat adalah qudrat dan bersifat iradat. Allah yang bersifat adalah maha kuasa. Allah yang bersifat maha berkehendak. Apa sesuatu yang Allah perbuat itu pasti akan terjadi. Allah membuat sesuatu itu kada dengan syarat dan syariat. Allah cukup berfirman adalah dengan ucapan kun, jadilah oleh kamu, fayakun maka jadilah ia. Itu kebesaran dan kekuasaan Allah. Allah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ini kemahabesaran Allah. Dan barang nah antara keduanya. Nah ini wajib kita beriman. Bahwa Allah yang menciptakan langit dan menciptakan bumi. Langit ini kan ada dari perantaranya aja kita tuh. Dari langit pertama ke langit kedua. Itu ada di antara pertengahannya itu. Ada yang menghuninya. Langit kedua sampai ke langit ketiga itu kan ada. Yang menghuninya. Seperti kan menurut cerita Nabi kita Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj, Nabi naik pertama adalah berjumpa dengan Nabi Adam. Oh, jadi Nabi Adam itu langit
pertama. Langit kedua, Nabi berjumpa dengan Nabi Isa bin Maryam, Yahya bin Zakaria. Jadi berdua di situ. Nah, jadi ada nang manghuninya. Maka oleh itulah bahwasanya orang yang beriman itu, yakni orang yang percaya, orang yang meyakini bahwa Allah itu adalah Maha Kuasa, Allah Maha Berkehendak. Maka orang itu dipanggil oleh Allah, hai orang-orang yang beriman, orang yang sudah beriman. Jadi orang yang beriman itu dimuliakan oleh Allah. Maka itulah orang yang beriman itu baikkah laki-laki atau perempuan, pastilah mereka itu kan mendapat bimbingan Allah, mendapat petunjuk dan rahmat Allah. Itu orang yang beriman. Orang yang tidak beriman, maka mereka itu kadang akan mendapat suatu rahmat Allah dan bimbingan Allah atau petunjuk Allah. Sehingga mereka itu ibarat kapal itu jurang kada bapa doman, sehingga sasat. Sehingga hidupnya kada terarah, selalu bingung. Dan nantinya pun ia berada di yaumil mahsyar, mereka itu kena mujab-jabina bainahum, ya bingung ya, siksa datang, ajab yang menimpa, kemana tujuan kada tahu. Nah, itu orang nang mereka itu ahlil munafikin. Tampak di luar ya kita rincung di dalam, gayanya sebagai gaya orang yang beriman, padahal hatinya itu kada ada sama sekali percaya dari sesuatu apa nang disampaikan Allah dalam Al-Qur'an. Dan dalam Al-Qur'an itu kenapa jadi Allah itu banyak menyebutkan tentang masalah zikir. Nah, karena zikir itu merupakan suatu pedoman hidup orang yang beriman agar jangan sampai tersesat, jangan sampai mendapat musibah, jangan sampai mendapat kecelakaan. Memang orang yang kada ingat itu kebiasaannya nang rajin mendapat adalah celaka atau kita mendapat bala. Contohnya kayak ini. Ia nyebrang dari suatu sungai. Nah, yang ia seberang itu adalah jembatan. Padahal sebelum ia menyeberang tuh tahu ya di jembatan tuh ada patah. Nah, ada patah lalu nyaman berang tapi kada ingat kok jembatan tuh patah, pak jajaknya apa kabar. Nah, larai lantuhut. Nah, baik lantuhut larai berita pacul. Nah, itu apa yo? Iya, kada ingat tadi. Nah, itulah orang yang kada ingat lawan Allah, maka sesat dalam segala perbuatan apa yang dibuatnya itu sesat ya kita. Kenapa kada mendapat suatu pedoman atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Makanya itulah para nabi, para rasul, para aulia, mereka itu mendapat petunjuk Allah, kada sing salahan jadi kita. Apa sesuatu yang diperbuat itu pasti ada pertolongan. Contoh Nabi Musa. Kan Nabi Musa itu dikejar oleh Fir'aun laknatullah alaih ini nih. Karena Fir'aun ini banyaknya pendakawannya aja kita. Banyak kan kawal-kawalnya yang mengejar Nabi Musa. Nabi Musa belum sampai banyak lagi sih Din yang mengikuti Nabi Musa nih. Nyata ya kalah bahasa kitanya. Lari sih Din. Kenapa? Lari sih Din bukan kalah, tapi mencari jalan. Akhirnya sampai ke tepi laut. Terkepung dah Nabi Musa nih. Kada kau apa-apa lagi dah. Pokoknya dapat oleh bubuhan Fir'aun nih bang. Pasti dibunuhnya. Kada bisa. Tapi Allah kada membiarkan. Lawan orang yang ingat lawan Allah. Nah kada dibiarkan begitu aja. Allah berikan petunjuk. Musa itu nah limparakan. Pukulakan ya kita. Tungkat ikan tuh nak ke laut. Nah, maka jalan kedua lagi dipukulkan oleh Nabi Musa menjadi jalan. Yuk, laut bisa jadi jalan dengan pukulan adalah apa? Tungkat. Nah, tungkat ini merupakan sesuatu adalah mukjizat dari Nabi Musa. Makanya itulah kita kan disunahkan jar betungkat itu. Saya membaca betungkat itu kan orang timpang biasanya. Nah kada nih bang. Nah kan tungkat itu memberikan manfaat. Tungkat itu memberikan manfaat kan sebagaimana dicontohkan oleh Allah Nabi Musa. Nah walaupun kita pukulakan kalau ke di jalan, tapi kan kita berjalan ada ularnya mencoba catok. Nah ada anjing kan mencoba catok. Nah kayak itu adalah pertama apa membantu tubuh ya. Nah orang bertongkat jadi kalau orang bertongkat jangan dikira timpang.
Itu kan orang apa bahasa kitanya sebagai ajimat lah. Nah, kayak itu. Nah, pertama kan membantu dulu. Nah, baiknya dia lemah atau dia apa dalam keadaan sehat, tapi nya bertongkat itu kan menuruti bahasa kitanya di zaman Nabi dan Rasul. Nah, itu kan contoh. Jadi kayak itu juga kita. Kalau kita hendak minta pertolongan Allah, kuatkan iman kita, teguhkanlah ketakwaan kita. Ucap sesuatu apa yang diucap, yang disuruh kita mau mengucap ialah di zikir kan, tasbih, sholawat, istighfar itu kita disuruh. Bahasa kitanya apa hasilnya? Kalau bang untuk Allah kada, untuk kita juga kita nih bersedekah, berzikir, bertasbih, bersalawat. Kalau bang untuk orang kada, untuk kita itulah yang menjadikan kita kayak keselamatan, kebahagiaan, ketenangan masa di akhirat. Karena orang yang sudah mati itu hanya amalnya dua, amal baik lah, amal jahat itu yang dibawa. Kursi tertinggal, laki kita tinggal, padahal pun laki berbuatnya. Nah, harta benda, emas, intan, berlian tertinggal walaupun bertujuk. Malah hanya garing mama banget deh simpani jar amas sidin karena ada tanggal sang sidin jar. Nah, ayo. Jadi itu tertinggal. Nah, kenapa yang kita bawa amal baik lawan amal jahat. Amal baik itu menyenangkan, menggembirakan, menenangkan kita saat kita baru masuk ke alam kubur. Kita yakin dan percaya bahwa alam kubur itu nantinya kita akan berjumpa dua orang malaikat. Yang dua orang malaikat ini dia ganas. Amun orang itu banyak berbuat salah. Dia marah, sangit dia kita. Jadi datang itu bagaikan fakir. Kalau orang yang wafat ini, jadi kita orang yang mati, membawa amal baik yang sangat banyak, dia itu menggembirakan. Assalamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin jarnya. Selamatlah kamu. Nah, pertama selamat karena ditahuni dulu. Karena mana bahwasanya masuk alam kubur itu pertanyaan yang pertama masalah ubudiyah, masalah tauhidiyah, masalah adalah ibadah sesambahan kita apa? Apa? Merobuka. Siapa Tuhan ikam jarnya? Nah, itu dulu yang pertama ditakuninya. Maka amun orang ini banyak bisa amal ibadah, kan usah bertakun lagi nya. Orang banyak beramal ibadah, mesti jadi orang ini sudah yakin. Orang ini beriman, orang ini takwa. Jadi yang menjawab itu bukan kita lagi, adalah amal dan ibadah kita itu. Maka itulah ujar malaikat kan sudah ditakuni lagi nih. Nah, makanya lalu absyiru bil jannah. Makanya menggembirakan lawan kita bahwa kita itu akan menuju surga. Nah, jadi kita gembira, kada sakit. Nah, ada juga orang masuk alam kubur itu. Terselisih dari sulangkah kirinya ke sulangkah kanannya, digapit oleh bumi. Boleh jadi aja ini durhaka lan bumi. Ketika berjalan kada ingat. Ketika berduduk lupa. Ketika hendak guring kulir. Kenapa kulir? Bebecaan kulir. Nah, umajar bumi aku maka belakangku lisit dijajakinya. Tapi nya kada ingat lawan aku. Nah, kayak itu tuh menyumpah buminya. Nah, kaina jar bumi kam suatu saat pasti masuk ke alam aku. Bila kam masuk ke alam aku, nah aku kapit kam terselisih sulangkah kiri ke sulangkah kanan. Amun terselisih nila sulangkah kiri ke sulangkah kanan, jangan kayak itu kita bisu di dahi aja maandangah. Nah, pemandangah kesakitan itu terselisih ya apa digapitnya di bumi. Nah, makanya kan kita kalau di antara kita antara sesama kita nih, apa yang pertama kita banyak silaturahmi, ziarah bahasa kita saling menziarahi. Karena ziarah saling menziarahi itu menambah suatu kecintaan. Satu. Yang kedua kita saling memberi. Ada kalau kita memberi duit, memberi kebaikan barang. Nah, apa memberi kebaikan? Bah senyum, sapa. Maka jangan amalkan istiga. Apa gujar istiga itu? Pertama dulu senyum. Nah, ya kalau salam, hanya sapa. Jangan dulu, cil kemana cil? Assalamualaikum. Salam itu. Orang apa? Senyum dulu. Nah, marangut nih lah kita.
Eh, anjar salam, kalau bisa kedua dia menyawat salam. Jurang ini antara dong kada dikacak nanti tandangnya nih. Nah, cuma kita senyum dulu. Nah, pertama kan senyum dah assalamualaikum. Nah, jangan berucap dulu karena salam itu kan amal ibadah yang kada terasa aja kita. Tapi pahalanya ganal. Pertama dulu menaruh kecintaan kita satu. Kemudian Allah sayang lawan kita, Rasulullah kan cinta lawan kita. Terus mengamalkan salam, surga menunggu kita. Karena orang yang sering mengucapkan salam, tadkhulunal jannata darus salam. Orang yang rajin mengucapkan salam nih, enggak assalamualaikum. Nah, kayak itu mama berdapat lo kawal kah, lo marina kah. Apalagi marina kita nih lah, banyak abah meninggal, sudah mama meninggal, ada marina. Pak kita dapat assalamualaikum, kaman ya piancil. Mah, senang benar sih dia walaupun kada beri duit, apalagi diberi duit. Senang benar sih din. Majin kemenakan kutu luar biasa aja sih din. Padahal kadang beri duit kita. Sama di bersalaman kita cium tangan sidin doakan ulun celah mudahan ulun celah sugih ya aku berdahulu aja sidin amin jar malaikatnya itu malaikat nang mendoakan ini bersalaman lo marina bang bersalaman dan berduit lah cil hari ini jar ya mesin aku duit kesedai sih gak ada begawe aku apa ini pangulir begawi jar Yusuf sini aku lagi menamui kita jarak aku sih mau ya kemanakan putih sidin asa kada kemanakan sini baik kurang. Nah, coba kalau kita lah dengan apa senyuman, salam, kemudian kita berusaha sapa. Nah, itu pasti membuahkan suatu kecintaan. Ini salam. Makanya salam ini kan semuaan ada. Salam kita ketika berjumpa. Salam kita ketika kita masuk ke rumah yang kosong. Salam kita ketika kita masuk ke sawah ataupun apa kabun. Nah, ada juga kalau salamnya atau kita masuk ke dalam hutan. Nah, kita masuk ke alkah, tempat-tempat kuburan kan ada juga salamnya. Itu kan ada salamnya. Nah, apa yuk salam kita masuk apa berdapat orang ya assalamualaikum. Nah, itu kalau kita ketika berjumpa, ketika berdapat, kita salamnya assalamualaikum. Nah, kayak itu kalau biasa. Nah, amun kita kebetulan meninggalkan rumah kosong, maka salamnya itu ada juga kita masuk ke dalam rumah tuh supaya rumah kita tuh jadi bersergah. Karena ada rumah nak ada bersergah, aku kan kulir naik kalau masih dintu jar. Asa kayak apa? Rasanya memberinding bertundun, jangan-jangan dia tujuh saku ujar. Iya harus salah duga aja. Karena apa yuk? Nah, karena rumah tuh kada pernah diucapkan salam, kada pernah dibacakan zikir, kada pernah bacakan apa tasbih, salawat, istighfar, kada pernah. Al-Quran apalagi. Nah, salam barang kita. Kayak apa salam kita masuk? Assalamu alaina wa ala ibadillahis solehin. Nah itu salamnya tuh rumah kosong tadi. Yaitu kita tuh jangan karena rumah kosong apalagi kita malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia nah, insya Allah ada dimasuk dimakan ya. Nah, jadi salam na rumah kosong tuh assalamu alaina wa ala ibadillahis solehin. Nah itu salamnya. Jin dan jun buka haninya. Oh kada kau digoda-goda jana orang nek. Nah, lalu rumah kita tenang. Jana mulai rumah kita kada tenang itu jin di kiri, jin di kanan, jin di muka, jin di belakang. Nang ma'anui kita nih. Sehingga laki nih melihat kita tuh mojok melihat kamu ke jahanam. Nah, kalau pas disalimuti oleh apa iblis dan syaitan itu di dalam rumah. Makanya rumah kita tuh panas. Bahasa kitanya bukan panas nang kayak berapi itu kada. Cuma pertama dulu terkadang-kadang kita aku udah nyamannya di rumahnya sampai keluar aja aku aja. Nah, aku berdiam di luar daripada di rumah. Aturannya di rumah tuh nyaman kalau tenang bahagia. Ini malah panas susah kita panas dalam arti perasaan. Bukan panas yang kayak kita berjamur itu ada. Nah, kenapa sebabnya? Nah, inilah artinya rumah nang kada pernah diucapkan sesuatu apa asma min asmaillah. Itu pertama. Kalau kita masuk ke dalam rumah nang kosong. Kalau pang umpamanya kita ke kebun, ke hutan, ke gunung, ujar orang tuh gunung itu jar bahantu. Gunung itu jar bamacan. Gunung itu jar ada apa? Ada di gua itu jurang ada apa nang kayak kingkong itu nah.
Ada kalau itu. Nah, itu jurang ada situ. Jangan wani masuk kan bisa hilang umpamanya. Nah, kita ucapkan salam insya Allah kada Bapak. Apa jurang salamnya? Nah, kita mudah kayak gunung Panaton kah. Deh. Apa banyak. Nah, termasukkan wah ini kalau kakanakan kita ketujuh rekreasi ke mana? Nah, ke pantai. Nah, kalau acara juara aja kurang hilang dibawa oleh banyu. Nah, karena kan apa? Kita rajin lupa dengan apa? Allah kada beserta kita. Lalu kita kada dapat pemeliharaan. Larut di bawah gelombang. Nah, ada juga nang getalan. Sekali bawa ke dokter dioperasinya kayak cacing masuk ke dalam apa? Nih, puri-puri kita. Nah, ini kan ada orangnya. Kamu datang di mana? Jurang ikam nih. Datang di paket guru aja. Mandi di situ. Limbah mandi bulik kenapa gatal di garu-garu kata ada mulai bebandring kayak cacing. Dioperasi oleh dokter dan saya kayak cacing juga. Nah ini kan mungkin aja orang-orang yang seperti ini kada ingat sama mereka yang kepagat tuh. Rekreasi kita kepagat nih. Kan kepagat tuh sejarahnya orang yang durhaka lang kawitan. Jadi sampai tepanggal tuh kapalnya. Nang sepanggal di gunung hadangan. Nang sepanggalnya apa dipagat. Jadi kita tuh mailangi orang durhaka. Lawan Allah. Nah mesti ada satunya tak. Nah ada. Nah sama di apa? Di Bali. Di Bali itu ada tanah lot ngarannya. Tanah lot itu ada pura di tengah-tengah. Nah itu yang namanya ke situ. Itu kan lain bukan kita situ. Ampunnya. Mun hendak melihat cukup aja. Ini berapa ikung dah nang apa? Nang larut. Padahal surut. Anak melihat jaka arah tengah tuh. Inya di dalam tuh ada naga nang rancak dipuja-puja oleh bubuannya. Ketika apa? Hari apa rajin tuh biasanya jar kalau mereka itu puasa apa? Puasa wasi aja kita. Nah, itu hari raya wasi itu. Karena kalau hari raya wasi itu pesawat yang berbeli terbang. Bersepeda kada boleh, pokoknya bila orang memanggang wasi kada boleh. Kendaraan apalagi mobil. Diam tuh bang kada boleh. Nah itu. Nah saat itu dia bisa keluar naga tadi tuh. Nah itu kalau dipuja-puja boleh bubuhannya mungkin tunggangan apa nih tuh kada tahu kita. Nah, tunggangan apa Sawiyang Wanang. Nang bang Darba Dewa Sakti Dewa Sangyang Dewa itu mungkin lah turunan ini. Nah nangka itu tuh. Tuh kan rajanya tuh di atas kayangan sana. Nang bisa turun ke permukaan bumi ini ya. Apa? Menggoda merayu lawan manusia. Maka apabila minta dikabulkan. Kenapa inya minta jualan Allah? Mereka itu kan dikabulkannya suruh berjanji. Iblis itu lawan Allah. Kan ya Allah ya Tuhanku, aku ini orang yang terlaknat. Kan dilaknat oleh Allah kalau mau sujud Nabi Adam. Dilaknat oleh Allah. Ika menjadi orang yang terlaknat. Ya Allah sudah. Ulun jadi orang yang terlaknat. Orang yang diazab. Ulun indah surangan, ulun cari kawan, tunggu akan ulun ila yaumil ma'ad. Sampai kena hari kiamat, ini muntazirun jatuh aja Allah. Ya jatuhan aku tunggu akan ikan sampai hari kiamat, siapa nangkam kawa menggoda? Berarti itu orang nang kada ingat lawan aku. Bila ikam kada kawa mungkin kada harapan kawa menggoda, amun orang tu ingat lawan aku. Nah, jadi amun kita ingat lawan Allah, itu kada kawa menggodanya. Nang digoda oleh apa iblis dan setan ialah kada ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Lalu makanya kalau lah bila orang tu rajin namanya nyangit hamuk-hamuk bejikir aja. Kayak itu tu rajin lah. Sama juga kayak orang garing tuh. Daripada ikam la ilaha illallah ingat jurang. Nah kayak itu kalau karena apa zikir itu fadilatnya itu 35 fadilatnya keistimewaannya daripada ketimbangan ibadah lain. Maka dibaca nyaman, diingat kadang ale, dihitung pun kadang susah. Zikir toh. Ambil tasbih banyak anak berzikir. Nah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang ale. Cuma ingatakan zikir itu bahasa kitanya mengucap itu jangan istilahnya sebagai ucapan biasa. Nah, kalau ucapan biasa ya nang berzikir itu hawai jar kita. La ilaha illallah.
Nah, itu hambar. Coba kalau kita lah, la ilaha illallah. Ya jurang maksum berinjing je beri tundun. Kayak itu tak. Sama juga kita menyebut kalimatul uzma. Apa kalimat uzma? Itu Allahu Akbar. Makanya orang perang tuh kalau nang diucap apa Allahu Akbar aja. Nah, itu kalimatul uzma ngarannya kalimat yang maha besar. Coba kalau kita telah tibanya saat hari raya. Allahu Akbar Allah. Nah, menyambut hari kebesaran dengan mengucapkan apa suatu ismul a'zam adalah suatu kata-kata yang besar. Makanya kita mendengar orang takbiran takajud tuh. Jangan nah hari raya kita esok jar. Takajud dengar. Kenapa yo? Itulah kalimatul uzma. Makanya kalimat yang sedemikian itu pasti diucap sebelum orang mau sholat. Apa azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa itu menjauhkan daripada iblis dan setan. Supaya sholat itu kan mudah. Memang menurut Nabi, apabila diucap azan, itu iblis dan setan itu buka sampai takatut-kantutnya. Nah, tapi karena bapak pulang, ini hanya mamal. Ini iblis itu mencari kawal. Karena pada saat yaumil mahsyar, kita dikumpul seberataan. Nah, nama-nama orang nang untung dia pada saat itu. Pertama orang nang banyak amal soleh. Nang kedua orang yang sering apa bahasa kita menanamkan suatu ma'ruf kebaikan. Nah itu orang nang untung pada saat itu lawan orang pada di majelis ilmu. Ya nang kayak ini nih. Karena jar firkah-firkah golongan-golongan aja kita. Aja kita berjamaah-jamaah. Itu dijulung karena kita bendera. Namanya itu bendera liwa ilhamdi ngarannya. Benderanya itu dia tulisannya apa? Salamun alaikum tibtum padkhuluha khalidin. Begibar ya bendera itu. Ada karena nang anak umpat. Tepantal, kada kawa. Anak umpat na nyamannya aja lagi di dunia. Benarnya kada tahu-tahu. Nah, kayak itu bahasa kitanya. Dik anak saja dipanggil seberataan untuk anak seluruh dunia mulai zaman Nabi Adam sampai karena hari kiamat dikumpul di padang mahsyar sedikitlah manusia. Ada sedikit manusia itu. Karena apa? Orang berucap Allah kan firman Allah ini semua dihisap, dihitung, ada ditip. Ada karena kan mereka itu kada sama sekali mempunyai amal dan ibadah. Ditanya, kenapa ikan? Maka sudah ada Al-Quran, ada hadis, ada guru-guru, ada ulama-ulama nyampaikan. Kenapa ikan nyampaikan amal ibadah? Ulun ya Allah karena iblis. Wah, bertaan kayak itu karena iblis menggoda jadi kada hati untuk ke majelis-majelis untuk berzikir, baca yasin, kada ada hati aja kita. Iblis dibongkar oleh Allah padahal iblis sudah karaknya bara api neraka jahanam. Dibongkar, bongkar. Iblis kan bertanggung jawab kan? Karena ikam menggoda merayu manusia, pernah itu nah, sana ikam disiapakan dia kisah untuk mimbar dari api neraka jahanam. Mimbarnya tuh dari api neraka jahanam. Iblis berpidato, ujar iblis, la talumuni lumu ampusakum. Jangan kamu lumu diriku, lumu diri kamu. Apa artinya? Jangan ikam mencela diriku, cela diri kamu sendiri. Aku jadi iblis membawa aja, membujuk aja. Ikam akun, jadi kamu bakal aku indah serangan masuk dalam neraka. Aku cari kawal. Nah, disitulah penyesalan. Nang kada ada suatu artinya. Nah, kalau memang ia pernah masa hidup dalam dunia, ia cinta Al-Quran, cinta Rasulullah, cinta dengan Allah, cinta lawan orang nang soleh. Nah, ini ada masuk untung iya. Makanya kita yang pertama dulu urusan cinta. Nah, urusan cinta ini pertama dulu cinta dengan Allah. Karena Allah yang menjadikan kita. Yang kedua kita cinta lawan Rasulullah. Karena Rasulullah yang menyampaikan kita yang kita tahu lawan Allah. Dengan sebab Rasulullah. Nah cinta kita lawan para nabi dan para rasul. Karena itu orang yang dimuliakan Allah. Para orang soleh. Makanya kita bakawal orang soleh itu untuk bakawal aja itulah apalagi kita seorang saleh bukan saleh ngaran tapi soleh ada baik apa baik laki-laki baik para perempuan dari suatu amalnya maka oleh itulah orang yang soleh ini karena bisa memberikan syafaat kepada kawalnya ketika bertimbang
Sekalinya apa? Pada kawal setia pada masih dalam dunia nih. Lalu barat amal kejahatan digiring ke dalam neraka. Kawannya melihat masa di dunia kan ya setia benar. Saya sakata aja kita sahaluan samuka. Orang nih, itu kawalku, jangan dulu malaikat. Tolong lu jangan. Sini. Wajar malaikat, ini nih banyak amal jahatnya. Ditimbang sudah, dihisap sudah. Kadang dulu itu kawalku masih aku sini. Di mana kan kesalahannya. Nah, itu ditimbang. Bahasa timbang. Bahasa malaikat. Karena ini orang soleh. Orang ahli surga. Aduh, ini malaikatnya. Ayo aja malaikat ambil. Diambil. Timbang. Dasar bujur. Banyak amal jahatnya pada amal baiknya. Lalu inya karena ini orang soleh. Inya banyak bisa amal dan ibadah. Inya nama buatakan. Dan aku ambil amal pun jangan buatnya ke situ. Nah lalu aja jadi banyak kebaikan. Selamat inya. Nah itu jurang artinya syafa'atul li ashabi. Artinya bantuan daripada kawalnya. Makanya kita bakawal itu cari orang yang soleh atau solehah. Jangan bakawal orang yang salah lawan salah. Jangan kayak itu bisa kitanya. Nah, kita bakal orang yang salah, nanti kada kau memberikan petunjuk, ada memberikan apa syafaat. Nah, demikian kayak Al-Qur'an. Al-Qur'an itu memberikan syafaat juga. Kita rajin baca. Nah, makanya itulah Quran itu jangan dihafal. Kalau partu baca, menghafal, ya kada apa-apa. Amun kita menghafal Al-Quran dengan niat menghafal, pak kada hafal, berdosa kita. Itu sama maulu-ulu ngarannya. Maulu-ulu nang lebih itu apa? Al-Quran dibaca, dihayati, diamalkan. Nah itu orang paling baik. Kan rajin orang membacanya. Nah kalau ada apa? Surah Al-Lail tuh. Nah kalau wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ada kalau nih tuh. Nah, apa bahasa kitanya? Adapun ya orang yang suka memberi ya kita, suka bersedekah, suka berimpak. Nah, wattaka dan ia takut lawan Allah. Kalau kada diterima amal ibadah takut benarnya. Selalu ia menghadap kepada Allah mohon diterima, artinya banyak berdoa. Wasaddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Maka Allah memudahkan satu barang yang susah. Nah, jadi apa aja yang susah itu pasti dimudahkan oleh Allah dengan ia bersedekah dan ia takut lawan Allah. Maka oleh itulah sedekah ini memberikan suatu adalah keistimewaan bagi orang yang mengerti atau orang yang paham. Makanya itu orang yang bersedekah itu yang pertama dahulu orang yang suka memberi ini bahasa kitanya menjadi kecintaan orang. Menjadi kecintaan orang. Amun orang nang kikir ingin berajut dari 12, nah ini menjadi kemurkaan orang. Terus sebaliknya. Coba kalau kita telah diberi yang duit, malah masa kita sangit orang beri duit. Nah, pasti mau terima kasih aku lah menusuk beri pulang aku jar. Kayak itu telah. Nah, jadi menanak menaruh satu kecintaan itu kita sedekah. Dan sedekah itu kata Rasulullah, as-sadaqatu tumpidul azab. Bermula sedekah itu menghilangkan penyakit. Nah ini kan buktinya rancak tuh lah. Kan orang rancak lo minta banyu. Untung kan minta banyu kami. Bahaya gue banyu pintu. Minta banyu berulah jar. Kayak gitu. Ada jero cocok pulang jam pajak apa banyu? Anu gue jana hanya menyambat anak ulun tuh 2 hari 2 malam udah sedikit parut kalau mau keluar juga anaknya ujar ikam ini jurang nang sakitnya yuk padahal aku nanya nyamannya kada tahu itu baru lucu aja ya bang lah padahal orang kada gampang kalau anak melahirkan itu kalau kada gampang bang melahirkan itu serendah langit jar nah kayak itu ini ujar kami kada marah saya dia ujar orang nang lahir tuh. Nah, kayak itu adalah jadi kita nih apa madakal lang orang di Jogja kita lah. Amun biasa musyakat nang kayak itu, anu mangai coba jurang berikan sodokah inya.
Apakah sedekah? Barang aja sedekah itu kan berupa benda kah? Duit kah? Tapi diniatakan. Nah, kayak itu. Kan sekalinya apa? Nang kayak jurang apa makan nasi, menangguk nasi luncur. Kayak itu tuh lah. Padahal asalnya aja dokter ini seminggu ini lagi belajar ada apa-apanya di operasi, disasar aja. Nah, itu kalau ini dokternya memang hendak ambil kadang alih. Nah, pertama dulu inya kan mencari duit. Kan dokter tuh inya mencari gawian. Nah, orang mau jadi dokter berapa habisnya? Nah, pasti mencari kalau memulihkan modal. Nah, itu sudah kebiasaannya manusia itu. Nah, amun kita apa bersodokah dengan diniatkan itu, insya Allah Allah mengabulkan. Karena sudah ada disampaikan oleh Rasulullah dengan hadisnya, as-sadaqatu tumpilul adajar. Bermula sedekah itu menghilangkan penyakit. Ada aja orang lah datang nih. Si Dinto kan bawa obat ke luar negeri sana. Maka sudah nih, ke Singapura sudah. Anak ke Malaysia pulang jan. Ya ada kalau di Cipinang, apa jalan Cipinang kan ngarannya itu jan. Itu kalau pengobatan yang ampuh jadi situ. Dia cerita orang nih lah. Ada orang kasih itu bilang hampir 99% selalu sembuh ujar. Tapi biayanya berapa? Nah, ujar kita amun kayak itu baik kan dulu kan sementara menunggu nih. Berapa juga kan biaya situ baik kan bersedekah dulu mohon Allah nih diniatakan karena semua amal ibadah itu harus dengan niat. Niatakan barang apa nih kamu niatakan. Nah itulah akan aku peroleh insya Allah jangan kan mereka itu. Nah nang selain daripada kan ya kayak minta banyu, nah kayak ini minta tawarakan banyu nih. Nah minta doa. Nah insya Allah kan dikabulkan oleh Allah. Sama istilahnya mutur mogok menikah menunjuk surangan dakwah. Pak Ika mencari kawal. Nah orang makin banyak orang yang mendoakan makin banyak itu ada pengharapan kabulnya. Sama juga orang menunjuk mutur mogok. Nah itu kan orang banyak menunjuk taparaknya. Kayak itu tadi. Nah, Mbah kayak apa jadi salamnya kita ke dalam hutan tadi. Kembali kita ke sana. Salamnya assalamualaikum ya ahlaz zar'i. Apalagi aja kita masuk ke dalam hutan. Hutan yang belantara aja kita. Nang kada kelihatan langit, kada kelihatan apa matahari. Di situ kan nang mahuninya kan hanya orang kita biasa, Bang. Apa nama mahuninya? Pasti binatang buas. Kan di situ dayak-dayak nih tuh nang mahuninya kan orang-orang nangka itu sebaretan kalau kita apa nang bahasa periot itu kan harapan bisa kita bahasa burung nih tuh. Nah, jadi ujar kawal nih. Nih kayak apa aja kita membawa guru nih ke sini apa guru nang perlu dibaca. Orang kesarikam apa nang dibaca. Nah, kayak itu. Nah, jarum utama dulu kita ucapkan salam. Apalagi kita nih lah ke padang hutan yang belantara itu nah. Tak kita pertama masuk nih. Lihat tijur mana pohon yang paling gana. Itu orang bahari madahi. Pohon yang paling gana tuh kita parake. Man ini gananya pohon lagi aku kemarin contoh halus benar nih. Wah, jadinya tahu jar. Oh ini orang nang sini juga berarti kalau nya kada mau menyiksa. Ini orang sini juga. Nah, kayak itu. Itu satu tapaulan aja kalau leh. Nah, nang lebih dari itu apa? Rasulullah menyampaikan dengan ucapan salam. Assalamualaikum ya ahlaz zar'i. Itu jar salamnya. Nah, coba aja kita masuklah sama mereka apa? Ke Gunung Penderek, Gunung Penatun toh. Itu kan ada namanya gunung kalau disambut orang tuh gunung kukusan ya. Orang bahari lah gunung tuh apa? Tampak tungku aja kayak itu. Ya pas kayak tiga kayak itu mereka duduk tungku kayak itu. Nah, di situ tuh lah macam-macam. Orang nang melihat tadi. Ada nang orang melihat dari situ banyak orangnya tapi bebuntut. Orang tuh kan banyak tapi bebuntut ya jadi kita macan kalau. Nah, itu kan daerahnya daerah apa di hutan juga itu. Nah, kan daerah apa situ ada namanya lah namanya itu jurang apa kandangan lama. Nah, ngarang kampung itu kandangan lama itu ada Gunung Kokusa, ada Gunung Tabatungko tadi. Nah, di situ tuh kami biasa ke situ tuh lah. Gempar orang kampung berataan.
Kenapa pada saat malam itu mengadakan salamatan kami di situ menyembelih kambing. Karena Pak orang berkisah jadi situ jar nang memelihara adalah ajar putri-putri ujar. Situ kan oleh set ke pengaruhnya nang jajakan betis tuh. Nah, itu emas, jangkar emas di situ, radio emas, piring emas, cangkir emas di situ. Jadi kan nangaran nang ini kan kacar lah gitu kalau telah. Jadi ada nang membawa ini. Jurang aku juga kedua ini nang kayak itu. Tapi harus kayak ini ujar. Nah, ada kan yang diresukinya, hai. Pertama dulu kami nyambalah kambing tuh, kami kira kan ayam. Oh, ya kayak itu. Jadi dia mereka tuh kami nih kada tahu. Nangaran sama ada kada tahu nih lah. Jadi kada pas disiangi kalau kambing kami banam hai kambing nih. Kami guling jurang. Nah, gulingnya kayak itu. Oh, narang kokokan nih lah sebelahnya balah. Sampai ada yang dirasukinya. Itu jar suruh Pak Haji bulik ke anak tahu jar. Hah? Jadinya nang kada dirasukin apa geran kisahnya iya itu suruh jar Pak Haji itu bulik ke mana tahu jar. Nah, isalnya macan jar situ orang kada tahu. Madakannya telah iya kada papa kadua ini rupanya inya. Ii, suruhnya kita bulik jar Haji Amit pun mengguru jadi suruh bulik kita ini bunuh diri sini. Akhirnya selamatan malam iya orang kampung lah kan dengan lama tuh sakampungan datang. Napa jar anu apa gunung tuh benyala. Tarang jar sampai ke kampung tarangnya. Padahal lampunya 5 watt aja pecang kayak aki. Nah, ojek kita berarti kabur ampun kita nih nih. Wah, asa gembira sudah kalah. Pas siang, singkap siang sudah anak masuk ke kaguhannya naik dulu tuh, naik dulu. Itu betali naik tuh. Takutan kalau hujan kan kada kau naik. Akhirnya pas sampai ke guha. Untung kita tuh maitihi gitu lah. Betak sampai ke guha itu banganga nguntungan nih habang. Kita kira apa jadi kita nih tuh untung habang. Sekalinya apa ular seling kenalan. Nah anak bahkan apa ada betang nyur itu ularnya. Banganganya di situ aja kita sampai kita masuk ke dalam ular ini. Akhirnya kalau orang bahari nyambat ya apa bemamang. Nah, datu jurang ampun maaf lebih dahulu kami ini kita makan habar. Kami ini kada yakin dan kami kada percaya kalau kada melihat. Jadi kami kada inti salah meminta, kada mengambil kada, cuma kami supaya yakin nih, oh itu ada. Nah kayak itu. Soalnya pintu punya hilang. Ada orang situ nang wani masuk ke dalam pakai sintaran di kepala tuh. Nah itu kan ya kita ucapkan salam dulu. Ucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun pakai tali, turun tuh. Tali nang putih nang kuat itu turun iya. Sampai ke bawah. Sintar. Dasar bujuran jarinya sekalinya. Klesin ini emas. Disintarnya jangkar tuh emas. Nah, tapi cangkir tuh kan kada gana kok cangkir emas diambilnya kada kau berikit jana. Sekalinya apa pas keluar ini kalau lo mah beri bujur buru tapi nak masuk aku juga biar kembali berisa apa aku dulu ini masuk kalau pernah hilang dia tertinggal bini di rumah lah jadi kada balik masuk iya lalu ada pulang nang wani nih ini orang Subarjo tuh kalau wani sini nih aja ikan berdua masuk turunnya pulang pakai tali tadi turun nah saya bujur buru aja gimana naik kalau ulun dengar suara pianjar ulun tadi anak mau ambil apa piring itu emas itu anu ambil aja nak ya itulah mintalah ini aja lalu ada suara ya ini suara tuh kayak itu suara tuh binian guru aja suara tuh ikam ya anak mau ambil itu bahaya ikam ini aja masuk sini kada ada anak meminta kada ada anak mau ambil hanya melihat aja sebagai bukti makanya saya bujur kami kayak itu karena kami salah niat makanya kasih kami minta bisa berinya oh udah ya kan nggak melihat aja nah bujur kan itu ada di situ di Gunung Kokosan di sebelahnya tuh orang rame mendulang emas sebelahnya tuh sekalinya situ aja Putri Jujungwih Jalpiti Kancana Putri Malati ada di situ adalah nah itu menurut riwayat nah di sini kan menambah keimanan keyakinan kita nangaran bahwasanya alam itu kan ada 7 kan alam dunia
alam akhirat, alam zahir, alam gaib, alam malakut, alam jabarut, alam kubur, alam barzah. Nah, alam akhirat kan 7 alam tuh. Nah, disitulah kebesaran dan kekuasaan Allah. Ada nang memeliharanya. Nah, itu tadi itulah sekalinya apa? Bulikan kami nih, kada ada hasil apa-apa. Pas di tengah-tengah jalan, kami disambut oleh ular pula. Saling kenalan orangnya kada tahu pinang ada. Menghalangi jalan. Belilit di situnya. Melangak kayak itu kita. Nah, apa tuh guru aja? Diranja kalau kita bahaya. Jangan jurang. Apa gerang maksudnya? Siapa jangan turun? Nah, dulu guru aja. Kalau kayak itu gandanya. Jadi kalinya nang di dalam motor tuh diresukinya. Ikan tahulan itu jar. Itu Putri Mayang Sari jar. Itu sebagai adalah dayang kami di alam apa alam gaib di alam sebelah jar. Nah, itu yang memberikan tanda bahwa ikan tuh kan bisa datang lagi jar. Nah, kayak itu bisa disuruhnya datang lah makanya kayak itu maksud tujuan itu ujar telah nang apa nang dirasukinya tadi. Nah, itu kan yang bisa dia merasuk kayak itu. Kayaknya hilang, kada lagi ya taruh saya. Sehari, 2 hari, 3 hari. Sekalinya dirasukinya pulang. Ada usaha gini kasih itu kami aja manjur aja. Tapi minta syarat banyunyor 3 aja. Banyunyor nih, kenyoranum 3. Tapi nang belah muka. Minta siapakan jar wawadayan. Pertama jar telaga darah. Siapakan kami jar. Telaga susu jar. Siapakan. Sekalinya apa? Jarakan kami jar gunung. Siapakan. Siapakan kami jar. Nah apa? Wadah belipat jar. Apa jangan wadah belipat. Catat ya dulu kalau karena tahu artinya nih. Siapakan jar kami biji kuning jar. Nah kayak itu lawan jar andaklah di muka daripada jalan itu lupa jar kisah kayak itu karena kami atar jar tajaunya berisi berlian lawan emas kami atar kan jar iya kalau udah lela jadi bila aja menyiapkan ini terserah kita guru jar bila kita siapakan karena ya kayak itu kita jar mau orang berapa aja kita kan aja Raja Haji Amir kena ulung kosa guru aja berapa aja jadi nang ma ulah wadah itu orang nak dari tangmin lagi. Nah, dicari orang nang tua. Ada nang tua kada bisa masaki. Saya cari hal di lain. Nah, ini kita membuktikan nila kayak apa orang sebelah itu akhirnya apa? Siapa kan? Malam itu kalau likit ya dupa tadi. Sekalinya orang banyak yang melihat nang dirman tuh masuk di kampung ini kita jalan sini. Iya melihat orang dirman sampai buahnya bedung sampai di pos tambur bukan. Takjub. Nah datang. Sekalinya merabau di belakang. Rabau aja kayak itu. Lihat ya, orang apa nih orang hantak apa? Ya kan ada apa-apa. Biasa aja, mereka ada nang gugur. Sekalinya apa? Pas tengah malam lewat sudah dirasuki orang pulang nih. Sekong dirasuki orang. Majak kami minta maaf lah jebarataan sampai kami sudah kodapian nah. Cuma kami diganggu orang ya. Ini kami direbuti orang, ya gugur nih jadi tajaunya pecah. Nah, kada kami sarahakan jalan pian. Kayak naik pulang ya kayak itu. Nah, kayak pulang jurang pulang terus. Habis kita nih. Nah, kayak itu tuh. Nah, itu berarti kan kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kada hanya alam ini aja, ada alam lain lagi. Sesuai dengan Al-Qur'an alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, itu ayatnya ada. Allah menciptakan alam gaib. Jadi kita maka oleh itulah kita perlu bahasa kitanya ingat. Nah, ini kembali kita pulang. Karena ingat kita kan ada alam orang sebelah ya nang lantuhut nih. Saling sakitan sudah macam-macam sudah. Sampai-sampai hendak dioperasi. Sakanya harus kebunan. Batak disambur, minum banyak nilah sambur. Anu gula habang ampeh. Padahal bobot berapa sudah disuntik macam-macam. Nijar karing lantuh tikam nih. Karing ya lantuh hotornya banyu. Nah, disuntik kalau lan apa namanya itu nang minyak anu itu. Nah, berapa sekali suntik? Oh, larang benar kalau itu.
Nah, itu anunya sudah kering, ya. Men orang nih anum lagi nih mau kering aja orang. Nah, tapi itu kapuhunan. Hani ada. Nah, makanya itu kita selalu beringat. Anak turun kita beringat. Baca zikir, ke tasbih, ke dulu, selawat, ke baca. Nah, orang ingat itu kan mendapat pemeliharaan dari Allah. Nah, makanya itulah kita perlu keimanan, perlu keyakinan. Jangan juga kita, wah ada papajuan itu jar. Oh jangan. Makanya kita kada boleh menghina orang. Jangan-jangan yang kita hina itu lebih baik pada kita. Makanya manusia ini semua itu ada manfaatnya. Orang nang rendah halus ada manfaatnya. Orang nang tinggi panjang rincau jar kita ada manfaatnya. Nah, manfaatnya guru jar. Nah, amun kita nih gugur duit di kolong nang rendah, itu orang nang rendah tuh kawannya busuk-busuk. Nih, ada kalau manfaatnya. Nah, ada manfaatnya. Orang nang tinggi pang kalau kita bergantung toh. Nah, tak pakai orang nang tinggi. Nah, juga ada manfaatnya. Samaan itu makanya kada boleh dicela. Kayak apapun bentuk keadaan manusia jangan dicela. Karena itu ada suatu manfaatnya. Ada pasti itu. Cuma arahnya itu kita kada tahu di mana. Ada no orang kada berbatis kada batangan, rumahnya harap pada kita. No, ulin sebukuan rumahnya orang menjarahi banyak, duitnya banyak, juga tolak haji tolak akan orang, umrah umrah akan orang. Nah, ada berbatis kada batang, kita harap kita nang berbatis batangnya orang kada bisa umrah. Nih, ya itu berarti kan itu ada manfaatnya. Makanya kadang kalau dicela kayak apapun juga. Walaupun orang tuh gila pada saat kitanya, jangan dicela itu ada perbuatan Allah. Kita mencontohkan untung aku nih dijadikan Allah seperti itu. Makanya aku dijadikan Allah maka ada baju itu kayak apa aku. Nah, kayak itu kita menyadari diri. Alhamdulillah aku dijadikan Allah Ta'ala nih. Melihat kita orang kada berhidung. Alhamdulillah aja kita aku dijadikan Allah ada hidung. Kasihannya tuh kada hidungan. Nah, kayak itu jangan karena jar. Lebih lalu kada berhidung jar. Nah, itu kan mencela ngarannya. Karena bukan kehendak darinya, itu hendak bungas pada kita. Tapi karena itulah artinya Allah sudah menciptakan contoh mana anak Nabi Sulaiman kan bulat ke sumangka lah. Nah, inya bertanam apa ya bahasa kita wah ini kan sumangka juga bro. Tapi apa dalamnya tuh emas. Nah, itu dalam pada orangnya kan hanya taling aja ada kalau tangan betis kada ada. Nah, tuh ya nama nanam kisahnya kalau burung manis sumangka itu adalah kada jakanya waluh kan anu sedikit itu kan sumangka juga nah tahu jonnya guru maknai sakalnya dalamnya emas. Nah, itu artinya Allah Ta'ala mengandak seseorang itu ada mempunyai kelebihan. Inna likulli syai'in apa sababa. Semuaan itu kan mesti ada sebab. Nah, kayak inna likulli syai'in majiyah semua itu ada mempunyai kelebihan. Nah, pada kalau kita celah itu kayak nasi itu. Pindah pasti. Tak jangan ada nasi dingin nih. Ah, jar. Anu jar buang dari nasi dingin itu jar. Sekalinya apa? Buang. Cuma dibuang. Arau sekalinya bayar dicariin. Abaras kerebisi. Nih, apa kabar? Jangan dibuang tadi kau dibuliki. Nasi nan dingin itu. Nah, wala tahtakir mandunaka palikul lisain maziyah. Jangan ikam hina akan sesuatu itu barangkali nang sesuatu menjadikan suatu kelebihan. Nah, itu tuh jadi jangan dicela. Artinya mensalama itu kada basi, biar aja dulu, simpan aja dulu. Nah, sama ada kayak iwak tuh. Mentang-mentang banyak besi iwak nih, pak buang. Soalnya iwak mah ada di tanggung kucing. Nah, apa kabar? Nah, itu adalah itu jangan bahasa kitanya meremehkan sesuatu itu yang dijadikan oleh Allah. Kenapa? Karena semuaan itu kalau Allah yang menjadikan. Apa di dalam Al-Quran? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Bermula Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan barang antara keduanya. Nah, itu kan ciptaan Allah. Makanya itulah pada hakikatnya itu semuaan kepunyaan Allah. Kita ini hanya sebagai titipan. Makanya kada dibawa buli, kada bawa mati. Itu titipan aja kita. Duit titipan. Sama saja kita mengikuti duit kita.
Pak hilang lain tuh ampunnya mendapat ampunnya. Nah, jadi ada juga yang memang kada ampun kita hanya tikas butuh rakungan aja nih. Ampun kita apa pak nyuap menangguk karena muntah. Nah, barangkali kada ampun kita kayaknya ayam ampunnya. Nah, kayak ayam berarti itu kayak itu adalah. Nah, pokoknya semua itu adalah kita ingat dengan Allah. Kayak apa aja, ya jar guru apa aja guru seman nih lah. Ujar siden, oh galuh-galuh di siden. Sini kayak itu sih bahasa Banjar. Oh galuh-galuh jasiden, jangan berpegang lawan surban guru. Jangan jasiden. Artinya apa? Artinya kita jangan berpegang lawan manusia. Nah, jadi murid berpegang dengan Allah, guru berpegang dengan Allah. Kita minta sesuatu ada yang kita pinta, itu juga kita berkeyakinan Allah. Kita hanya menyariati aja bahasa kitanya. Syarat dan syariat itu wajib bagi kita orang nang hidup. Contoh kayak ini. Kalau orang itu lapar, kalau memang anak kanyang, ya makan. Nah, orang nang kada tahu dalam suatu alamat betakun. Kayak itu kalau. Nah, orang berjalan jar. Nang kada tahu jalan tanpa bertanya itu sesat. Nah, itu tuh. Jadi itu nang penting bagi kita. Kemudian lagi bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu Allah menyampaikan beberapa ulangannya. Apa yo? Usabbihu bukratan wa asila. Ya, banyak di dalam Al-Qur'an yang itu tuh apa? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya, apa untuk tasbih? Nah, tasbih itu orang yang mengamalkan tasbih itu jar pastilah mereka itu mendapat kebahagiaan hidup. Karena orang sekali mengucapkan tasbih, Allah menanamkan adalah kebun di dalam surga. Jadi kita sekali mengucap tasbih, ditanamkan Allah. Dan tasbih memberikan suatu manfaat yang besar. Apa yuk? Pertama, Nabi Ayub. Nabi Ayub itu kalau garing sini sampai habis daging dimakan ulat. Tinggal urat, jantung, dan lidah. Itu ya kalau lagi, ya kada urat, tak cerajar tulang. Nabi Ayub, tapi tetap hidup. Nah, terakhir apa? Terakhir nih, karena tertinggal ilat lawan apa? Lawan jantung, karenanya ulat sama ulat makan ulat ke ulat. Habis, rajanya tinggal dua. Seikong jar kalidah, seikong jantung. Jadi, ya hanya maigut. Pas maigut, apa jar Nabi Ayub? Subhanallah, Masya Allah. Allah berfirman, malaikat turun nih, Jibril turun nih. Picik ulat nang di Nabi Ayub. Mandi Nabi Ayub. Nah, sehingga turun malaikat dipicik ulat dari mati. Dimandii dengan Talaga Kausar. Awak Nabi Ayub itu lebih cantik daripada anak asal. Menjadi muda kembali. Nah, nangaran berganti semuaan. Nah, itu karena dimandi Talaga Kausar banyusur surga. Bunga luar biasa. Apa tadi dengan sidin mengucap subhanallah masya Allah. Sebelum itu pernah sidin. Ayo sampai daging dimakan ulat sidin kadada aduh sakit kadada. Apa sehingga sidin apa ingat lawan Allah. Terakhir ia mengucap salawat amal tasbih tadi. Nah, selamat Nabi Ayub menjadi orang nang sampai menjadi orang nang terkenal dan orang menjadi terkemuka. Ya jadi raja sidin. Nah, itu berkat subhanallah tadi. Kemudian kita kan kenal setiap malam nisfu rajin disuruh membaca apa ya? Tasbih Nabi Yunus. Nabi Yunus itu ditelan oleh ikan, diigut oleh ikan, ditaguknya. Berapa lamanya dalam parut waktu jangan pun istilahnya apa buruk mati aja kada. Napa sidin membaca tasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu yang dibaca sidin. Sampai bilangannya 2375 kada tahan iwak malwak. Dan selamat Nabi Yunus alaihi salam. Nah, itu tasbih banyaklah contoh-contoh di Al-Qur'an dan hadis Nabi itu tentang tasbih, salawat pulang. Nah, di dalam Al-Qur'an banyak juga tentang salawat ini.
Nah, utama ketika kita membaca maulid. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Nah, bersalawat lawan nabi. Arti salawat Allah itu menurunkan rahmat dan para malaikat mengucapkan salawat, malaikat nih mendoakan ampun. Nah, itu kan salawat malaikat mendoakan ampun. Nah, salawat para nabi itu memberikan syafaat. Nah, lalu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, sallu alaihi wasallimu taslim. Ucapkan salawat dan salam. Lawan apa? Para nabi utama kita kan abisi Nabi Muhammad. Ya lawan Nabi Muhammad kita. Jadi di sini kan bahasa kita kesimpulannya. Sallu alaihi wasallimu taslima. Ucapkanlah salawat dan salam atas Nabi dan keluarga Nabi. Jadi salawat itu nang komplit di kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Nah, itu komplit. Amun kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad itu salawat juga. Cuma kada komplit. Nah, kada sempur. Nah, banyak kan salawat ini. Ada nang salawat pulus ya. Orang medahkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa iris wal pulus ya. Wal mat'umat ya. Nah, wal malabus ya. Fi ada di kulino lupus jar. Nah, itu adalah salawat pulus jar itu. Jurang biar diamalkan kada begawi, insyaallah kada sugih juga. Nah, dan ada juga lagi kan amalan-amalan yang lain nih. Kan sebagaimana doa. Doa siapa? Nabi Adam. Ketika berada di adalah Jabar Rahmah. Nah, ketika itu kan sidin lapar. Lah, lapar sidin ini kan kada makanan. Lalu apa berdoa, minta lo Allahumma anjal alim ma'idatan minas sami takuni dali awani wa akhirina itu Allah berfirman malaikat turun nih. Itu bawakan gandum. Kasihan tuh Nabi Adam kelaparan. Nah, akhirnya apa? Turun malaikat membawa Jabar Rahmah itu. Disitulah pertemuan Sidin, Siti lawan Siti Hawa. Nah, makanya kan Siti apa Jabar Rahmah ngarannya. Lah, Jabar kasih sayangan besi kita silah berjumpanya Sidin. Nah, menurut riwayat dia nang kelaparan tuh kan hanya terasa lapar mencari orang yang dicintai nih. Memang kayak itu kalau orang bercintaan tuh prinsipnya makan kita pihandak mau dapat. Nah, itu cinta ngarannya. Ini ya jangan cinta betagar ngarannya. Maka kayak itu makanya orang kalau bercinta oh kada kawa kita. Kayak apapun juga menanu hendak tuh kawinakan jaran nih. Apa guru jar ubat cinta tuh guru mah guru pendek kada ngalih hajar selalu kaganangan yang ngaran cinta kayak pak kada kawai kita cabur-cabur sudah guru hajar. Nah jurang ada ubatnya cinta itu jurang tapi itu bisa larang pang harganya jurang ada apa guru hajar larang sulpa dikawin. Nah sulpa dikawin tuh obatnya. Nah ya itu tuh lah. Nah itu tuh. Jadi untuk menaruh suatu kecintaan dan dicintai orang, ialah kita banyak mengucapkan salawat. Nah, kemudian istighfar. Nah, banyak juga di Al-Quran istighfar itu. Wastaghfiru rabbakum ala khotayakum jar. Nah, kalau itu kan ayat tuh. Hendaklah engkau jangan minta ampun atas kesalahanmu. Nah, karena kesalahanmu itu ada membawakan suatu keharu-haraan dalam kehidupan. Jadi nama ulah haru-hara ini memang kesalahan kita. Kita nyambati orang orang sangit lawan kita karena kamu kurang aja dapat hujan. Nah haru-hara itu kita kenapa kita salah coba kita minta ampun minta maaf nah ampiham toh. Nah sama juga kita salah lawan Allah nih kenapa jar aku nih wah ini hidup nih nang kayak cacing kepanasan kada tenang ya. Nah coba nyaki istighfar. Nah istighfar diperbanyak kan banyak kalau riwayat nih nang bahwasanya istighfar itu menghapuskan dari segala kesalahan dan kekhilafan. Makanya kita disuruh apalagi kita mengucapkan istighfar di bisulusil lail ya pada sepertiga malam. Bukan nisfil lail itu kan setengah malam. Ini setengah malam itu kan mulai jam 12 sampai jam setengah 3. Nah, mulai setengah 3 ke jam adalah 4 itu namanya sulusul lail. Nah, di situ kita mengucapkan istighfar.
satu kali kita mengucapkan istighfar, Allah, para malaikat, nang berapa malaikat tuh memintakan ampun lawan kita. Nah, sangat gembira aja, sangat senangnya lawan kita. Maka apabila senang, jelas orang tuh membantu lawan kita. Nah, ini istighfar. Nah, makanya itulah rajin aja Bang orang menyampaikan mari kita berzikir jar. Tapi kalau hanya sekadar zikir itu masih belum sempurna. Kalau kada kita pertama dulu zikir. Kemudian kedua tasbih. Yang ketiga salawat. Yang keempat adalah istighfar. Nah, itu komplit tuh. Yang empat itu kan nahap aja kita. Coba lihat di kursi. Kursi itu kan apa bahasa kita baca satu empat. Amun baca satu tiga, insya Allah itu jungkang. Nah, jadi kalau empat kan nahap. Coba lihat lohil mahfuz. Lohil mahfuz itu kan empat juga. Itu tungkatnya aja kita. Baitil Makmur empat dia tongkatnya. Nah, aras itu tongkatnya empat. Nih ada orang guru jar maaf lah jar betakon lampian jar. Berapa tihangnya aras itu jurang empat. Baitil Makmur pang empat. Wah, kayak itulah aja di situ jar. Jangan pengen kada percaya lihat ke atas. Nah, ini ada orang iman rupanya. Makanya Baitil Makmur itu bertepatan dengan Baitullah. Maka Baitul itu kan empat kalau sudutnya. Nah, itu artinya apa? Bahwa nang empat itu nahap dia kita. Nah, nangaran nahap itu kayak apa tadi? Artinya apa sesuatu kada mampan. Kalau hendak berbuat nang kada bagus. Makanya orang mengamalkan zikir, tasbih, salawat, istighfar. Itu kada mampu nang lain. Kayak apapun juga. Termasuk kan haji batu. Namun kita berkisah haji batu ini rame banget kisahnya nih di di buku itulah itu Bahari itu kan nomornya majalah tenggelamnya kapal Penderwik karangan Buya Hamka itu. Wah, situ rame kisah haji batu itu. Hendak tahu kuburan Sidin tuh di Suriansah tuh. Petatelon Sidin tuh kuburan Sidin tuh. Jual haji batu orang nyambat. Nah, itu kan ada ceritanya itu Bahari. Nah, jadi bahasa kitanya walhasilnya aja nang empat ini jangan kita lupakan. Kita berdiri, berduduk, beraba, pagi, sore itu jangan sampai lupa kita. Kalau memang kita hendak mencapai suatu kebaikan dalam kehidupan dunia dan kelak kehidupan di akhirat. Nah, kayak itu tuh. Kan kadang alih Bahari nih orang udah aku menyampaikan Bahari itu duduk lawan guru. Paling-paling berzikir aja nyawa aja sih, Din. Nah, kayak itu aja. Paling-paling baca salawatnya nyawa aja sidin. Nah itu aja. Kedakon sidin apa meruhyakan kenapa? Karena mendipadahkan sangsung orang kada nuntut lagi. Ini kira kok cukup ujar kayak orang Bahari lah. Nah itu makanya orang Bahari itu sampai wahini ya kalau ada nih orangnya kan karena mungkin amalia sidin itu ilmu dan amal itu pas kayak itu lah yang dikehendaki oleh Allah. Sidin ini dibawa oleh keponakan sidin anak kepengantin di mana di daerah Kaluas itu. Jadi nak keponakan ini nyinggah ya kalau singgah lawan sidin. Assalamualaikum paman ya Waalaikumsalam. Masuk ke sini masuk. Ulun jarang bupian pen ada kalau jar kabar. Janu pengantinan jar karena hari Minggu ini kita Sabtu tulakan jadi kita malam. Oh iya kaja sidin. Sidin insyaallah ya kan aku tulak aja sin keto. Akhirnya apa? Ayo ulun mah nyinggah pian bupian. Ada aja nyawa dulu aja sidin. Aja kamu dulu aku sidin kaina asal kau ajak bapak pian barang ajak aku nyaman aja sih kena ayo aja sidin akhirnya apa berangkat nih nakam tadi manca-hancap kali hari Sabtu iya sekalinya sampai ke Kaluas itu pasar panas jurang nyambat. Nah sekalinya sidin sudah di situ sepeda sin bersandaran hingga pisang. Oh ya mana mau melewati nih coba kalau keluar di akal kita itu orang masih hidup lagi. Nah, kayak apa kita kalau akal kita kalau Bahari itu jar arwah kain ya. Bahari kan sini lawan datu itu jar Bahari mulai di Kalua tuh napa kayu sampai ke pemulut ke Batakan situ. Ada kalau ada tuh pemulutan jurang. Itu kan Bahari jar long kain rancak bener picukung tuh memulut burung anu situ rese unai. Itu banyak Bahari jar burung.
Memulut sidin mencari burung nih. Nah dari Tanjung Dewa tuh kalau bahari malah lampau sidin guring di situ babi turun minum situ kan hambar di itu kan masin. Nah situ hambar turun babi situ mau sidin jar digurisin daun hubi batis yang tak ke tengah tuh tak ke tengah. Nah cerita kalau lalu sidin kan akhirnya disitulah air hayat sidin meninggal sini makam di situ sidin. Orang banyak yang tahu ngaran sidin tuh. Haji Mutahir ha sama orang nama nunggu. Jualan pian tahu lah ngaran sidin. Tahu aja. Kenapa jar? Anu mang ya. Jono men pian tahu ya tahu aja sudah. Apa ngaran sidin? Haji Mutahir lain jurang. Lain jurang ngaran sidin itu. Siapa aja ngaran sidin? Nah, berarti pian ini jurang sakada menunggu aja kada tahu nih ngaran sidin. Ngaran sidin itu jadi rahasiakan jurang kayak itu di zaman dahulu karena sidin dibunuh. Nah, karena Sidin kan sakti bahasa kitanya, karena dibunuh oleh bubuhan Jepang lawan Belanda itu. Lalu apa? Siapa yang ngaran Sidin? Nah, pian anak tahu lah. Ngaran Sidin itu di zaman kerajaan tuh Raden Haji Hamidan Shah ngaran Sidin jurang. Iyalah jar. Sekalinya kami nih kalau pas hujan ribut di situ. Ribut luar biasa ributnya. Akhirnya kalau akan hal halus nih pesimpanannya di apa di ada di kamar situ kalau pesimpanan sekarang ribut luar biasa. Sekalinya Sidin apa langsung menyalami Aikam jisin keturunan Sidin kajar. Orang nggak tahu jo, lu nih orang dia aja keturunan Sidin. Oh, kenapa ajar? Dong diajak Sidin sakit keturunan. Makanya tangga tuh nggak keturunan kalau diajak orang. Tapi sambil lucu lah Sidin. Julun bahari cerita kai itu rancak lah di Sidin nih. Memulut ke sini siapa Aikam di Sidin. Julun ulun sambat setahu sakupian nih. Aku sih umurku sih 75 sudah. Tahu aku kira aja sih Den. Nah, jurang orang bahari menyambat jurang Haji Tarsih orang bahari nyambat. Itu jurang lain ngaran sidin juga. Nang ngaran sidin itu Muhammad ngaran sidin itu jurang. Tahu benar aku aja sidin. Bujur aja bahari itu sini situ aja bisa lampau. Nah, di Tanjung Dewa dah. Nah, kayak itu kalau bahari aja sidin itu. Nah, coba kalau kita pikir lah kayak itu tuh Nana sama nantang bersepeda tadi. Asa ada mungkin kayak apa kayak itu adalah kada usah lagi Datu Sanggo atau ke Makkah membawa apa di sini nah memerdekakan di Wadak sampai ke titik lagi getahnya kayak apa itulah belangkah aja kalau ke Makkah itu jauh kalau kada parakan. Nah itu artinya apa semuaan dalam ilmu dan amal itu memberikan manfaat dan memberikan kebuktian yang nyata bagi seseorang yang beramal. Makanya kita jangan kada beramal sedikit barang peribahasanya apalagi banyak itu lebih bagus karena masa depan kita yang panjang di akhirat. Nah, kada ada suatu kerugiannya. Dunia diberi Tuhan sudah. Kan karena dunia ini kata Nabi kita ad-dunya miratul akhirah. Dunia itu cermin akhirat. Nah, kayak apa kita bercermin? Memang tahelal di akhir saya tahelal juga. Nah, kayak itu juga kita bila kaitan di dunia pindah kita keluh kasah aja pina kulir jaka majelis kulir sembahyang indah bajikir kada ingat. Nah hati-hati kita berarti aku ini ada apa nih itu tuh nah. Perlu kita koreksi aja bahasa ini bahasa orang bahari perlu kita periksa diri kita kenapa aku nih beli jadi aku nih tapi sembahyang beli jadi aku kada bisa bajikir beli jadi aku kada bisa apa tasbih baca salawat baca istighfar barangkali aku nih pemalar ingin berwujud jadi 12 nih. Nah bisa kita mengugu diri kita. Nah itu tuh. Nah maka oleh itulah kalau adanya suatu majelis ini sebagai lampu jadi dunia akan menerangi nantinya ke akhirat. Nah itu tuh bahasa kitanya. Jadi mudah-mudahan Allah menjangkan umur kita, masihatkan badan kita, memberikan kita kelapangan kesan hidup dunia yang hidup beriman, mati dalam keadaan iman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena kita sambung pulang ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada.
wa'fu anna ya Allah, wa'fu anna ya Rahman, wa'fu anna ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Kayaknya dahulu nanya ada anak pesanan nah. Minyak harum dia minta bagiakan tiba di majelis bagiakan naik. Aja minyak harum kayak apa baunya ada tahu juga di Acil udah. Nah, nang calon apa gubernur seorang perempuan. Nah, itu ada memberi jadi di majelis bagiakan. Ya Allah.